کہ کوئی زمین مفت لاٹ نہیں ہوئی تھی، بلکہ زمین کی کنسیڈریشن پے ہو چکی ہے اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی پراسیکیوشن کا مین کیس زمین بوس ہو چکا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کو کہا تھا کہ توشخانہ کا کیس بھی، جس میں بی بی کا نام ہے، نہ انہوں نے پیسے دیے تھے، نہ انہوں نے پیسے لیے تھے، نہ ان کی لسٹ میں نام ہے، وہ بھی ایک بوگس اور بیس لیس کیس تھا، جو پراسیکیوشن نے خود ہائی کورٹ میں ایڈمٹ کیا تھا کہ وہ ججمنٹ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس لیے آج خان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ میں، چونکہ یہ میلیشیس پراسیکیوشن میری کروائی گئی ہے، سیاسی بنیادوں پہ یہ کیس بنوائے گئے ہیں، اس لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ جو میرے خلاف اپروور بن گئے تھے، ان اپروور پہ اور میں چیئرمین نیب پہ خود کیس کروں گا، اور وہ کیس اس میلیشیس پراسیکیوشن کے لیے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خان صاحب نے آج اس کا تذکرہ کیا ہے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو کہا تھا بی بی کی صحت کے بارے میں۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بی بی کو کوئی زہر نہیں دیا گیا ہے۔ ہم نے مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کی ٹیسٹ ہر صورت ہونے چاہیے۔ آج بھی ہم نے مطالبہ رکھا ہے کہ بی بی کے ٹیسٹ ہوں گے اور ٹیسٹ شوکت خانم ہاسپٹل میں ہو، اور ٹیسٹ میں ان کا اپنا معالج ڈاکٹر موجود ہو، اور اس کے بعد جو ٹیسٹ آئے اسی رپورٹ کو ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اس ہفتے اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ خان صاحب نے آج اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ جس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے، ہمارے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، درخواست دی جاتی ہے، ریکاؤنٹنگ کی جا رہی ہے، اور ریکاؤنٹنگ میں اس کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدل دیا جاتا ہے، اس کی جیت کو شکست میں بدل دیا جاتا ہے۔ ہم اس کا اعادہ کرتے، خان صاحب نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ 1971 کی طرف آپ حالات کو لے کے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ حمود الرحمان کمیشن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس پارٹی کو میجارٹی ملی تھی، آن پرپس اس کے لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرایا گیا، بائی الیکشن کروائے گئے، اور میجارٹی کو مائنارٹی میں تبدیل کرایا گیا۔ ہم وارن کر رہے ہیں، ہم استدعا کر رہے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روش کو روکا جائے۔ الیکشن کمیشن جو تھرو آؤٹ اس پیریڈ آف ٹائم اپنے آئینی ذمہ داری نبھانے میں ناکام ہو چکا ہے، ہم الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمارے کینڈیڈیٹ کی جیت کو شکست میں بدلنے کا سلسلہ فی الفور روکا جائے۔ اس سے حالات خراب ہوں گے، اس سے پارلیمان کی جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ ہم آگے کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ہم پارلیمان کا حصہ ہے، اپنا رول ایز اپوزیشن پارٹی ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ اس میں غیر آئینی اور غیر قانونی کارروائیاں بند کر لیں، ہمارے کینڈیڈیٹ کی میجارٹی کو مائنارٹی میں بدلنے کی مزید کوشش نہ کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آج پولیٹیکل باتیں بھی ہوئی خان صاحب کے ساتھ۔ سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں، سینٹ کے الیکشن جو کے پی کے الیکشن پوسٹپون کرائے گئے، ہم نے یہ پہلے کہا تھا کہ جب تک الیکٹرل کالج کمپلیٹ نہ ہو تو آپ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن نہ کرائیں، آپ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے الیکشن نہ کرائیں۔ لیکن اس وقت کہا گیا کہ یہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ پھر کے پی کے کو کیوں ڈسکریمنیٹ کیا گیا، کیوں وہاں الیکشن نہیں کرائے؟ اب جب کہ کے پی کے ریپریزنٹیشن الیکشن میں نہیں ہے، اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جب تک وہ الیکشن نہ کمپلیٹ ہوئے ہوں، جب تک کے پی کے سینیٹر نہ آئے ہوں، تب تک سینٹ کی الیکشن چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین کی الیکشن نہ ہو۔ یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ کہتے ہیں، آج خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے، سینٹ میں ہمارا اپوزیشن لیڈر علی ظفر صاحب ہوں گے، اور سینٹ میں ہمارے پارلیمانی لیڈر اون پپی صاحب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مقابلہ کریں گے ان کے ساتھ، لیکن ہم یہ کوشش کریں گے کہ پوائنٹ آف آرڈر پہ یہ بات اٹھائیں کہ الیکشن اس وقت تک نہ ہو جب تک کے پی کے سینیٹر واپس نہ آئے ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کل بھی ایک باقی اجتماع میں یہ کہا کہ ہماری صفوں میں منافقین اور صاف موجود ہے۔ آج خان صاحب نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ کچھ لوگ ہماری پارٹی میں ایسے ہیں جن کے اسٹیبلشمنٹ سے رابطے ہیں اور اس کے بعد ایسے بیانات جاری کرتے ہیں، دوسرا لکھی کے مطلب بیان جاری کیا جاتا ہے۔ ایسے کون سے لوگ ہو سکتے ہیں آپ کی صفوں میں جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وابستہ میں ہیں اور آپ کی پارٹی کے خلاف بیانات جاری کرتے ہیں؟
देखिए वो शहरियार अफरीदी साहब ने ज़रूर कहा। शहरियार अफरीदी हमारे बहुत अच्छे वर्कर हैं, हमारे पास उसका बहुत बड़ा रिकॉर्ड है और उसने बड़ी कुर्बानियाँ दी है और उसने बड़े डटे रहे हैं। अगर आप वो लीडर है हमारा और हमारा हीरो है, उसके जो अल्फाज कहे हैं, देखो हम कोशिश सिर्फ ये कर रहे हैं कि पार्टी के दरमियान अगर आपने कोई बात करनी है तो पार्टी के प्लेटफॉर्म पे करें, आउटसाइड कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, न कोई ऐसे है कि कौन लोग कोई मिले हुए हैं। हर पार्टी या लीडरान साहिबान एक दूसरे को कहते रहते हैं, तो ये एक रूटीन है। लेकिन मेरे दिल में और हमारे सब के दिलों में शहरियार अफरीदी साहब के लिए बहुत बड़ी जगह है। लेकिन शहरियार अफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर बार मैं तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। ये बता दें काइंडली, डॉक्टर जो बुशरा बीबी के डॉक्टर हैं उन्होंने मीडिया में कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं पाया गया कि उनको सैल किया गया। देखो हमने उसका जिक्र किया है, डॉक्टर साहब ने फिजिकल मुआयना किया। फिजिकल मुआयना से स्लो पॉइजनिंग का कोई असर नहीं पड़ता। स्लो पॉइजनिंग का आपको तब पता चल जाता है जब आप टेस्ट करते हैं, जब सारे टेस्ट करते हैं। और इसके लिए जो डॉक्टर है वो आएंगे, वो टेस्ट करेंगे, तो उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि वो एक टाइम पीरियड, इसलिए हमारा मुतालबा कि पहले टेस्ट हो और ये क्लियर हो, क्योंकि इस मैटर को सीरियसली लेना चाहिए और इस पे पॉलिटिक्स नहीं होने चाहिए। और साहब ये बताइएगा, आज खान साहब ने बताया कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में उनको कत्ल करने का मंसूबा जो है वो तैयार किया गया था और वकला की जानिब से कबल इस वक्त जो है वो खान साहब को आगाह किया गया और उनकी जान जो है वो बच गई थी। तो ये बताएं, अगर इस मंसूबे का आपको उस वक्त पता चल गया था तो आपने कोई इसके खिलाफ कोई दरख्वास्त क्यों नहीं दायर की? और दूसरे नंबर पर ये बताइएगा, उन्होंने बताया कि जो आरफ अलवी हैं उनके ज़रिए उन्होंने आसिम मुनीर को एक मैसेज भिजवाया था और उसमें उन्होंने बताया था कि हम फौज के खिलाफ नहीं हैं, और आसिम मुनीर ने भी उनको ये गारंटी दी थी कि वो भी इनके खिलाफ नहीं है। अगर उस वक्त ये चीज़ें तय हो गई थी तो आप कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीच में माजराई जो है वो की जा रही है और अभी भी वो आसिम मुनीर का बराह रास्त नाम ले रहे हैं कि अगर बुशरा बीबी को या मुझे कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो आसिम मुनीर पर आए? देखिए इस वक्त वो जेल में है और जो बुशरा बीबी हैं वो घर में अकेली है, दरवाजे बंद है, खिड़कियां बंद है, और जिसकी कस्टडी में वो है, तो ऑब्वियसली सही फरमा रहे हैं कि अगर उसको कुछ हो जाता है तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होगे, कौन ये सारा कुछ करा रहा है। वो खान साहब ने स्टेटमेंट दी है। जहाँ तक कम्प्लेक्स की बात है तो आप कम्प्लेक्स की वीडियो दिखा के देखें, वहाँ जितने वकलात हैं उससे 10 गुना ज़्यादा आपने देखें कि वो सारे एफसी वाले लोग बैठे हुए थे। हमें चलने की जगह भी नहीं मिली थी। और वो सारे वीडियो आपने देखे तो जिस वक्त खान साहब आ रहे थे तो जिस तरीके से शेलिंग की जा रही थी वो सब ने देखा हुआ। गौर साहब ये बताइएगा कि खान साहब ने कहा है कि जो सियासी कमेटी तश्कील दी गई है जिसमें 14 लोग शामिल किए गए, ये कमेटी जो है सियासी फैसले करेगी जमात के। जी हाँ। और जो कोर कमेटी है वो इन फैसलों की तौसीक करेगी। ठीक है, ये बताइएगा कि जो इससे कबल कमेटीज बनाई गई थी, जो फोकल पर्सनस की कमेटीज, उनकी तब्दीली की वजह कोई ये तो नहीं कि जो बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया था कि पार्टी के अंदर से कुछ लोग उन पर अमरीकी एजेंट लगा होने का इंतजाम? नहीं, देखो वो अलग है। बात से बात करी हम समटाइम कर देते हैं पार्टी में कि हम हमेशा नोटिफिकेशन कर देते हैं। अब अदरवाइज तो ज़्यादातर पार्टियों में नोटिफिकेशन नहीं भी होता। जो पॉलिटिकल पार्टी हमने बनाई है वो पॉलिटिकल कमेटी है और पॉलिटिकल मामलात को वो देखेगी। छोटे थोड़े से मेंबर है और सारी सूबों के उसमें नुमाइंदगी है, वो हमने रखे हुए हैं। तो जिस एक्सटेंट ये पॉलिटिकल पार्टी है। जहाँ तक फोकल पर्सन की, तो फोकल पर्सन का सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए रखा था, क्योंकि जेल के साथ हम कम्युनिकेट करते हैं और ज़्यादातर वो हमें ये कहते हैं कि 1-2 बंदों का ऐसा नाम दे दें जो हमें नाम बताए कि किन लोगों ने खान साहब से थर्सडे वाले दिन मिलना है। सो फॉर देयर पर्पस हमने उसमें नाम ऐड कर दिया। खान साहब ने ये भी कहा है कि कुछ लोग हैं पार्टी के अंदर